آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں وحشت بھی شامل ہے، بھیانک منظر بھی شامل ہے اور خوف بھی شامل ہے۔ اگر آپ لوگ گھروں میں یہ واقعہ سن رہے ہیں تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے اور سکون سے سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شے بھی انسان پر حاوی ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے کرے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہے میرے ماموں حامد کا، جو کہ میرے ابو کے جگری یار بھی ہیں یا تھے کہہ سکتے ہیں، اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب بچپن میں ہم لوگ یہ واقعہ سنتے تھے تو ہماری رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ابو یہ ہمیں واقعہ سال میں 2-3 بار تو سنا ہی دیا کرتے تھے، اور یہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پورا منظر گھوم گیا۔ ایک دن ہمارے گھر ماموں حامد تشریف لائے اور ابو سے کہنے لگے چلو کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ میرے ابو ایک بزنس مین تھے، ڈیٹول کمپنی سے ان کے لنکس تھے، اور وہاں سے ہمارے ابو کی فیکٹری سے مال بن کر سپلائی ہوتا تھا۔ ماموں حامد نے ابو کو زور دیا، ابو بہت مصروف ہوا کرتے تھے، لیکن گھومنے گھامنے کا شوق بھی میرے ابو کو بہت تھا۔ تو اس وقت فیملیز کی ترکیب نہیں بنی اور یہی طے پایا کہ مرد دوست آپس میں گھومنے جائیں گے۔ ہماری بلڈنگ میں ہی ابو کے ایک جگری یار بھی رہا کرتے تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ میرے ماموں حامد اور میرے ابو کے چچا اور میرے ابو اور 1-2 دوست اور جو ابو کو بہت عزیز تھے، ان سب نے بائی روڈ لاہور جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک طویل بائی روڈ سفر کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ گھبراہٹ جب اسٹارٹ ہوئی جب رستے میں رک کر میرے ماموں حامد کو پیشاب آیا، اور انہوں نے پیشاب ایک جھاڑیوں کے اندر جا کر کیا۔ اس کے بعد ان کو اپنے کندھے بھاری سے محسوس ہوئے، عجیب سی فیلنگ ہوئی۔ رستے میں ایک اندھیری رات کے وقت عجیب سا ایک سایہ محسوس ہوا، اس سائے نے گاڑی کو ایک دم روک دیا۔ ماموں حامد نے گاڑی تیزی سے چلانے کی کوشش کری لیکن گاڑی نہ چل پائی۔ سارے کے سارے گاڑی سے باہر آ گئے۔ ماموں حامد سے پوچھنے لگے کہ کیوں تم نے گاڑی روکی ہے؟ ماموں حامد نے بتایا سامنے ایک سایہ تھا اور وہ انسانی سائے کی طرح لگ رہا تھا، میں نے سوچا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے وہ گاڑی روک دی اور خود بھی رک گئی بذات گاڑی۔ ابو نے کہا تیرا وہم ہوگا، چھوڑ آگے چلتے ہیں۔ لاکھ کوشش کے بعد گاڑی نہ چل سکی۔ اس وقت ابو کا ایک دوست موجود تھا جسے سورہ یاسین جو ہے وہ زبانی یاد تھی۔ اس نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کری، گاڑی جو ہے یکدم اسٹارٹ ہو گئی اور انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت ختم کری۔ جب تک یہ منزل طے کر پہنچ چکے تھے، اس وقت بھی ماموں سلیم کو ہلکی پھلکی گھبراہٹ تھی۔ دوسرے دن ماموں سلیم کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ سارا دن حالت خراب تھی۔ شام کے وقت تھوڑی حالت سنبھلی تو ماموں سلیم نے کہا گھومنے گھامنے آئے ہیں اور میری حالت لے کر پڑ گئے، نہیں چلو کہیں چلتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے۔ کہیں دور ڈھابے پر کھانے کی پروگرام بنا، سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا وہیں کھانا کھایا جائے اور پھر دوسرے دن فارم ہاؤس کے لیے نکلیں گے۔ ماموں حامد نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کری، سب سے اچھی انہی کو ڈرائیونگ آتی تھی۔ ماموں حامد جب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایک دم سے انہیں دوبارہ پیشاب کی حاجت ہوئی۔ پیشاب کرنے کے لیے گاڑی سے جو یکدم اترے تو میرے ابو کو سامنے ہی ایک بڑا سا
बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब के अंदर 2 आँखें चमकती हुई नज़र आईं और अजीब सी एक किसी के चीखने की आवाज़। एकदम मेरे अब्बू की हालत भी गैर हो गई। मामू सलीम ने वो आँखें तो ना देखी, ना ही दोस्तों ने, लेकिन चीख की आवाज़ सबको महसूस हुई। सबने कहा ये क्या माजरा है, लेकिन मामू हामिद अड़े हुए थे, नहीं खाना ही खा के जाएंगे। जैसे ही ढाबे पे पहुँचे खाना खाने के लिए, खाना खाकर जैसे ही सामने निकले तो क्या देखते हैं, एक सर कटा हुआ है और उसके सर से तरफ से जहाँ से कटा हुआ है खून बह रहा है। ये देखते ही मामू हामिद वहाँ बेहोश हो गए। 2 दोस्त भागने लगे। उस पर अब्बू ने जो है उनको कहा इसको तो उठाओ। सब ने उनको, वो साया आगे की तरफ 2 कदम बढ़ा ही रहा था कि सब ने ज़ोर ज़ोर से मामू हामिद को तमाचे मारना शुरू कर दिए और अब्बू जल्दी से भाग कर जाके पानी जो फेंका, एकदम मामू हामिद को होश आया। सब इतनी स्पीड में भागे कि पीछे मुड़कर सिर्फ एक बार मेरे अब्बू ने पलट कर देखा तो एकदम ऐसा लगा किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया। अब्बू पीछे मुड़कर देखने की सज़ा ये मिली कि अब्बू गिर गए वहीं पर। फिर मामू हामिद और दोस्तों ने उन्हें उठाया। जैसे जैसे गाड़ी में बैठे, एक दोस्त ने फिर सूरह यासीन की तिलावत स्टार्ट करी और जैसे तैसे भागकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। समझ नहीं आ रहा था क्या मुआजरा है। वहाँ पर मौजूद लाहौर में जो कि अब्बू का एक कारीगर था वहीं पर मुक़ीम था, यानी उसका घर बार था। फिर उसके यहाँ रुकने के लिए चले गए। जब उसके यहाँ रुकने के लिए गए तो जाकर वहाँ पर सारी रात सब खौफज़दा थे। उसने कहा मैं सुबह तुम लोगों को एक मौलवी साहब के यहाँ ले चलूँगा। अब्बू इन बातों को ज़्यादा नहीं मानते थे। मामू हामिद भी जो है वो इन पर ज़्यादा यकीदा या भरोसा नहीं रखते थे। फिर जो सूरह यासीन पढ़ता था, उस दोस्त ने कहा नहीं चलते हैं, एक बार ट्राई मारने में क्या हर्ज है। ऐसे वाक़या 2-3 बार रोनुमा हो चुके हैं। तो फिर यही तय पाया कि जाएंगे। मौलवी साहब के पास गए। जाकर उन्होंने बारी बारी सबका नाम पूछा और माँ का नाम। मामू हामिद पर वो एकदम खामोश हो गए और कहने लगे इसकी बहुत आदत है, ये झाड़ियों में पेशाब वगैरह करता है और पेशाब की वजह से इसके ऊपर ख़तरनाक किस्म का झपेटा हो चुका है। सब खौफज़दा थे, ये क्या माजरा है। एकदम से मामू हामिद पे कुछ पढ़कर दम करा तो मुंह से उनके अजीब व गरीब ह करके आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मामू हामिद की आवाज़ें सुनकर अब्बू और सारे दोस्त और सहम चुके थे। किसी को ना मालूम था ये लंबा सफ़र तय करने जो जा रहे हैं ये एक आफत में मुब्तला हो जाएगा। सब हैरान और परेशान थे। खैर मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर दम करा। वो अजीब व गरीब आवाज़ें, वो फटी हुई आंखें मामू की एकदम ठीक हुई और वो बेहोश हो गए। फिर मौलवी साहिब ने एक पानी दिया और कुछ जलाने का दिया और फिर सूरह जिन पढ़ने के लिए और दम करने के लिए दी। जैसे तैसे वहाँ से निकले और फिर जैसे ही घर पहुँचे क्या देखते हैं मामू हामिद की हालत फिर गैर हो गई। सब ने तौबा करी कि आइंदा झाड़ियों में पेशाब से गुरेज करेंगे और मामू हामिद का इलाज वहीं पर 15 दिन रुक कर करा। 15 दिन के बाद थोड़ी कंडीशन बेहतर हुई तो सब ने कहा कि वापस अब कराची चलते हैं। कराची वापस आने के बाद 40 दिन का इलाज मुकम्मल किया मामू हामिद ने। 2-4 बार उनके बच्चों के सामने भी हालत ख़राब हुई। सब ही बहुत डरे और सहमे हुए थे मामू हामिद की इस हालत से। वापस घर पहुंचने के बाद फिर सब ने सुकून लिया। मामू हामिद का इलाज कई मौलवियों से चलता रहा, लेकिन अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है। एक दिन आया मामू हामिद को इस साये से छुटकारा मिल गया। अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी बरकत है अगर अक़ीदे से पढ़ा जाए। अल्लाह पाक इन शयातीन, जिन्नात, चुड़ैलों, आसिबों और इन सब मखलूक़ात से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अशरफुल मखलूक़ात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आपको एक किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर किस्सा पसंद आया है तो इरम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا قصہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔